ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ସତ୍ ସାହେବ ସତପନ୍ଥ ମାର୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବଙ୍କ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯାହାର ନାମ ସତ୍ୟସାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଲେଖକ ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ପୁସ୍ତକ। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ଧନୀ ଧର୍ମଦାସଙ୍କୁ ସତଲୋକର ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୀବ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଜୀବର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ସନ୍ଥ ମାର୍ଗ, ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ବାବଦରେ ଧର୍ମଦାସକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, सत्य पुरुष अमर लोक सतगुरु कबीर साहेब धनी धर्मदास साहेब सतगुरु कबीर साहेब जीवों को सतगुरु कबीर साहेब जिंकु पचारुछंती जे मु कौन करिबी। कबीर साहेब को पचारुछंती कि मु कौन करिबी। समस्तଙ୍କ मनरे यही प्रश्न कि मु कौन करिबी। ये होची सही पुस्तक। संसार को आसिक मु कौन करिबी, समस्त मनरे यही प्रश्न उठुची आजिकली। सृष्टि आरंभ अच्छी मु कौन करिबी। संसार को आसिला पर मनुष्य है कि विचार करुची, भाई मु आसीच कहीं कौथ पे आसी, मु कौन करिबी, कौन करिया को आसी, कौन करिबा उचित, कौन न करिबा उचित। सत्यसार सिद्धांत रे सतगुरु कबीर साहेब को दयारु सन्थ इंद्रमणि साहेब लिखिचंती। ये हूँ सन्थ इंद्रमणि साहेबंकर एक लेखा। देखंतु, 26 जनवरी 1965 रे सतगुरु हेले सहाय सतपंथ जुग अनुसार से सबू देले बताई। मतलब सतगुरु कबीर साहेब सन्थ इंद्रमणि साहेब जी को समय क्रमे जुग अनुसार, जुग पर जुग जमती आसी थाए, समय क्रमे जुग अनुसार सन्थ इंद्रमणि साहेब जी को 1965 मसीहा 26 जनवरी मसीहा 1965 मसीहा 26 जनवरी दिन सतगुरु कबीर साहेब सन्थ इंद्रमणि साहेब जी को दर्शन दे कहले जुग अनुसार किंतु सतपंथ चला। जुग अनुसार सतपंथ सन्थ इंद्रमणि साहेब चलेले सतगुरु कबीर साहेब को दयारु। सतपंथ आश्रम, ये आश्रम रो एड्रेस यही स्थान रे सतपंथ आश्रम सन्थ इंद्रमणि साहेब कबीर साहेब दयारु खोली। जीवा आम विषय वस्तु भर रचना कर सूचीपत्र मु धीरे धीरे आपन को
दर्शाइबी। प्रथमे आमे तांकर प्रस्तावना शुणी रखिबा। प्रस्तावना देखंतु। एहा सत्यसार सिद्धांत मु कौन करिबी। एही नामक पुस्तक रे स्थानित संत इंद्रमणि साहेबଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा प्रवचन अत्यंत अमूल्य, जहाँकि दीर्घ समय धरी सत्संग रे भाग नहीं ताहा ग्रहण करा जाइछि। एही सत्यसार सिद्धांत संत इंद्रमणि साहेबଙ୍କ पंचम पुस्तक। एही पुस्तक विषय रे साहेब आदेश देले जे एमिति विषय चयन करा जाऊ जहाँकि प्रत्येक व्यक्ति भितरे कष्ट होई रहिछि, जो कष्ट अछि एवं एहार समाधान मध्य दिया जाऊ। ये पुस्तक भितर दिया जाय अछि। विश्वसंत कबीर साहेब सत्यलोकरु पृथ्वी रे प्रकट होई जीवन को काल जालरू रक्षा करी सत्यर सुख प्रदान कराइबारे अनंत ज्ञानमय साक्षी ग्रंथ प्रकाश कले। सतगुरु कबीर साहेब मु आपन जणे दो जाउंची कि आसिकना से के साक्षी रखिले। साक्षी बोली गोटा पुस्तक रचना करिसंती। मतलब ता भितरे साक्षी रो एक पद मु कहूची कबीर साहब लिखिचंती। मु आपन समय क्रम धीरे धीरे से भीतर पद को साक्षी पढ़िला बेले मु आपन को देखेबी। साक्षी आखी ज्ञान की, साक्षी आखी ज्ञान की मन में देख विचार, बिन साक्षी चुके नहीं झगड़ा का संसार। तो साक्षी होउची मनुष्यर आखी। साक्षी बिना कौनसी दोषी को दंड देई हबनी कि साक्षी प्रमाण बिना कौनसी कार्य हो पारिबनी कि गोटा निर्दोष को खलास करी जा। गोटा निर्दोष को तार ताकू जो न्याय मिलिया कथा ता मिलबनी। प्रत्येक न्याय दबा कहले साक्षीर आवश्यकता अच्छी। कबीर साहब साक्षी लिखिले कि भाई साक्षी जरिया रे ही जीव को प्रमाण, साक्षी प्रमाण जरिया रे देकिना जीव को उद्धार करी हबो। बिना प्रमाण ने कौनसी समाधान नहीं। प्रमाण अच्छी तो समाधान अच्छी। प्रमाणर आवश्यक निहाती जरूरी। प्रमाण नथिले केमती गोटा दोषी की दोषी साब्यस्त करी हबनी कि निर्दोष को खलास करी हबनी। तार प्रमाण आवश्यक निहाती जरूरी। प्रमाण आवश्यक अच्छी। से सतगुरु कबीर साहब साक्षी ग्रंथ रचना कले। ताहाकू विचार कले सुख प्राप्ति होई थाए। तांको उपदेशरू आमको नुआ जीवनर मार्ग दर्शन मिली थाए। संत इंद्रमणि साहेब निज भक्त मानंक माध्यम रे
କାଶୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲହରତାରା ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଧାମକୁ ଯାଇ ସତସାହେବଙ୍କ ଝଣ୍ଡା ପତାକା ଉଡ଼ାଇଲେ ଓ ଜୀବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସନ୍ଥ କବୀର ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ ଯେ ସତ୍ ମତ ଛୋଡ଼ରେ ବାବରେ ସତ୍ ଛୋଡ଼େ ପତ ଯାଏ। ମତଲବ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା କି ସତ୍କୁ ତୁ ଛାଡ଼ନା, ସତ୍ ମତ ଛୋଡ଼ ବାବରେ, ସତ୍କୁ ତୁ ଛାଡ଼ନା। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାଏ, ଜୀବର ମୁକ୍ତି ବି ହେଇଥାଏ। ସତପଥ ଛୋଡ଼, ସତ୍ ମତ ଛୋଡ଼ ରେ ବାବରେ ସତ୍ ଛୋଡ଼େ ପଥ। ସତ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ତାର ପଥ ଭଟକିବ, ଆଉ ପଥ ମିଳିବନି। ସତ୍ ଛୋଡ଼େ ପଥ ଯାଏ, ମତଲବ ସତକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ପଥ ଆଉ ପାଇବନି, ଭଟକି ଯିବ। ସଂସାରରେ 84 ଯୋନିରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଦୁଃଖ ପାଉଥିବ, ଜନ୍ମ ନେଉଥିବ ମରୁଥିବ, ଜନ୍ମ ନେଉଥିବ ମରୁଥିବ। ତ ସେହିପରି କବୀର ସାହେବ ବତେଇଲେ ଫିର ସତଗୁରୁ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବ। କାଶୀ ନଗରୀ ସତ୍ ସାହେବଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଗୁଜରି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେଠାକାର ସଞ୍ଚାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଲାଗିଲା ଯେ କି ସାହେବ ବନ୍ଦଗୀ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେଠିକାର ଯେଉଁ କବୀରପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖାଲି କହୁଥିଲେ ସାହେବ ବନ୍ଦଗୀ। ତ କେଉଁ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଖାଲି ଶରୀର ଥାଏ ତାକୁ ତ ଚିହ୍ନି ହେବନି, ମସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଖାଲି ସାହେବ, ମୁଁ ଏକ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ସାହେବଙ୍କୁ ଖୋଜିବି। ତ ସାହେବ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ତ କେଉଁ ସାହେବ? ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ସାହେବ, ଓକିଲ ସାହେବ, ଥାନାଦାର ସାହେବ, ଜଜ୍ ସାହେବ। ତ ତାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି କ'ଣ? ମତଲବ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜଜ୍ ସାହେବ, ଜଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଯାଉଛି। ଓକିଲ ସାହେବ ପ୍ରଥମେ ଓକିଲ ଲଗା ହେଉଛି। ଥାନାଦାର ସାହେବ ପ୍ରଥମେ ଥାନା ଲଗା ହେଉଛି, ଥାନା। ତ ସେଇଭଳି ତ ସଂସାରରେ ସାହେବ, ଖାଲି ସାହେବ ବନ୍ଦଗୀ, ତ ସାହେବ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? କବୀର ସାହେବ କହିଲେ ସତ୍ ହିଁ ହେଉଛି ସାହେବ, ସତ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସତ୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ସାହେବ କେହି ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ସଦଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ ହିଁ ସାହେବ, ସତ୍ ସାହେବ। ତ ଖାଲି ବନ୍ଦଗୀ କଲେ ତ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ସତ୍କୁ ବନ୍ଦଗୀ କର, ସତ୍ ସାହେବ ବନ୍ଦଗୀ କର, କିଛି ତା ଦେହରେ ଭୁଲ ହେବନି। କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ ହିଁ ସାର, ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ତାର ଅଜର ଅମର, ସତ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। ସତ୍ ସାହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫେଲ କରି ସାହେବ, ଖାଲି ସାହେବ ବନ୍ଦଗୀ ଫେଲେ ସତ୍ ସାହେବ। ତ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଲାଗିଲା ଭାଇ ୟାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସତ୍ ସାହେବ ହେଉଛି ସାର। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। କାହାକୁ? ନା ସାହେବ ବନ୍ଦଗୀ। କାଶୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲହରତାରା ପ୍ରାକଟ୍ୟ ଧାମରେ 2ଟି କକ୍ଷ ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ କବୀର ସାକ୍ଷୀ ଅଖଣ୍ଡ ପାଠ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲେ। ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସାକ୍ଷୀ ସଦଗୁରୁ କବୀର ସାହେବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସାକ୍ଷୀକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରି ତ ପ୍ରସାଦ ଭଣ୍ଡାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ସାରା ଦେଶକୁ ଭ୍ରମଣ କରାଇଛନ୍ତି
ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସତ୍ପନ୍ଥର ଯାତ୍ରୀ ସତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ଭକ୍ତ ଆଉ ସତ୍ୟ ବୁଝିବା ବାଲା କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଥ ଗରିବ ଦାସଙ୍କ ପରେ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବ ସନ୍ଥ କବୀର ସାହେବଙ୍କ ସତ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଓ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ମତଲବ ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗରିବ ଦାସ। ତ ସେ ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ବି ସତ୍ ସାହେବ ସତଗୁରୁଙ୍କ କବୀର ସାହେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସନ୍ଥ ଗରିବ ଦାସ। ତ ଏହାପରେ ସତ ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ମହାରାଜଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଯେ ସତ୍ କ'ଣ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ଆଜକୁ ତ 50 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଜି ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। 50 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ 2004 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସତଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବ ସତଗୁରୁଙ୍କ ସତଲୋକ ବାସୀ ସେ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଆଜି 2004 ପରେ ଆଜି 2025 ଚାଲିଛି। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତ ଆଜି ଏହା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଏହାକୁ ସମୟକ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ କି ଏଇ ପୁସ୍ତକ କି ଲୋକମାନେ ଜାଣି ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ, ସତ୍ପନ୍ଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତୀତ କରି କ'ଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ସତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ସତ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ, ଲେକିନ ଅସଲି ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସତଗୁରୁ କାହିଁକି ନା ଯେମିତିକା ଗୁରୁ ସେମିତିକା ଜ୍ଞାନ। ସତ୍ୟର ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ, ଇଂଲିଶ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲିଶ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଭୂଗୋଳ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଗଲେ ଭୂଗୋଳ ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ଅନେକ, ଜ୍ଞାନ ବି ଅନେକ। ସମୟକ୍ରମେ ସଦ୍ଗୁରୁ କବୀର ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏହାପରେ ବାଣୀ ବି କବୀର ସାହେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବତେଇବି। ତ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସତଗୁରୁର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବିନା ସତଗୁରୁରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ। ତ ଏହାର ବାଣୀ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟକ୍ରମେ ବତେଇବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସଦ୍ଗୁରୁ କବୀର ସାହେବଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ସତ୍ ପ୍ରଚାର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ତ ସେହିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି
ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସତ୍ପନ୍ଥ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବୁ ଏବଂ ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରିବୁ, ଯେମିତିକି ସେ ତାପରେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଓ ସତ୍ୟଲୋକର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ। ଏହା ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି, ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ବିନତି। ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେପରି 84 ଜନ୍ମରୁ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ। ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା, ଏକମାତ୍ର ପାୱାର, ସତ୍ୟ ବିନା କୌଣସି ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି। ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ବିନା ସଂସାର 84 ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ସତ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତେଣୁକରି ପୁସ୍ତକ ସେଥିପାଇଁ କବୀର ସାହେବ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅଛି କି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ସତଗୁରୁ କବୀର ସାହେବ ଶାନ୍ତିନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲେଖିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏହାର ସମାଧାନ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଶାନ୍ତିନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବଙ୍କ, କବୀର ସାହେବଙ୍କ ଦୟାରୁ ଶାନ୍ତିନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହେବଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କ ରଚନା କରିଥିବା ଜୀବ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଦେଖି ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସତ୍ ସାହେବ।